యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की. దేవుని బిడ్డలారా, మనందరికీ తెలిసిన విషయమే మనము యూదుల రాజుల గురించి నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. प्रिय परमेश्वर की संतान, हम सभी को पता है कि हम यहूदा के राजाओं के विषय में सीखते आ रहे हैं. ఈ రోజు आज का యూదులకు 19వ రాజు గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. यहूदा का 19वां राजा के बारे में हम सीखने वाले हैं. అతని పేరు యెహోయాకీను. उसका नाम यहोयाकीन. దేవుని బిడ్డలారా, మనము మొదటిగా ఒక మూల వాక్యమును చదువుకుందాము. प्रिय परमेश्वर की संतान, हम मुख्य वचन पढ़ेंगे. రెండవ రాజుల గ్రంథము 24వ అధ్యాయము दूसरा राजा इसका 24 अध्याय 8వ వచనం నుంచి 12 వచనాలు చదువుకుందాం. 8वें वचन से 12 वचन तक पढ़ेंगे. जब यहोयाकीन राज्य करने लगा, तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज करता रहा. उसकी माता का नाम नहुश्ता था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी. उसने ठीक अपने पिता के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है. उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया. जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे, तब वह आप वहां आ गया. तब यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के ऊपर गया. और बेबीलोन के राजा ने उसने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उसको पकड़ लिया. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇక్కడ యూదులకు రాజైన యెహోయాకీను గురించి స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. यहाँ पर यहूदा का राजा यहोयाकीन के बारे में स्पष्ट रीति से लिखा है. ఈయన తండ్రి పేరు యెహోయాకీము. इसके पिता का नाम यहोयाकीम. ఈయన యొక్క తల్లి పేరు నెహుష్తా. इसके माता का नाम नहुश था. ఈయన పరిపాలించిన సమయాన్ని ఆలోచన చేస్తే अगर हम इसके राज्यकाल को विचार करेंगे तो బీసీ క్రీస్తు పూర్వము BC मसीह के पहले 597వ సంవత్సరం 597 साल. దేవురా 18 సంవత్సరాల వయసులో ఈయన సింహాసనం ఎక్కి प्रिय परमेश्वर की संतान 18 वर्ष में ये सिंहासन पर चढ़कर కేవలము 3 నెలలు మాత్రమే ఈయన యూదులను పరిపాలన చేశాడు. केवल 3 महीने तक ही ये यहूदा पर राज करता रहा. మనము చదువుకున్న మూల వాక్యంలో ఈయన గురించి స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. हमने जो मुख्य वचन पढ़ा उसमें स्पष्ट रीति से लिखा है. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవులారా, ఈయన పేరు యెహోయాకీను. प्रिय परमेश्वर की संतान, इसके नाम यहोयाकीन. యెహోయాకీను అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే యెహోవా స్థాపించును అని అర్థం. यहोयाकीन नाम का अर्थ क्या है कहने से यहोवा स्थापित करेगा. అయితే ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా మనందరికీ తెలుసు. तो हमें भविष्यवक्ता इर्मिया सभी को पता है. ఈ ఇర్మియా ప్రవక్త నాట ఈ యెహోయాకీనును అప్పుడప్పుడు వేరు వేరు పేరుతో పిలిచాడట. तो इर्मिया भविष्यवक्ता कभी कभी इसे अलग अलग नाम से बुलाता था. ఒకసారి యెకొన్యా అని పిలిచేవాడు. एक बार यकोन्या करके बुलाया. కొన్నిసార్లు కోన్యా అని కూడా పిలిచేవాడట. कुछ बार कोन्या करके भी बुलाया. ఈయన గురించి మనము పరిశుద్ధమైన గ్రంథంలో अगर हम इसके बारे में पवित्र शास्त्र में రెండవ రాజుల గ్రంథము दूसरा राजा 25వ అధ్యాయము 25 अध्याय 27వ వచనం నుంచి 30వ వచనం దాకా 27 वचन से 30 वचन तक. అదే విధముగా उसी प्रकार से రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము दूसरा इतिहास 36వ అధ్యాయము 36 अध्याय 9వ వచనం నుంచి 10 వచనాలు. 9 वचन से 10 वचन. ఈ యెహోయాకీను రాజు గురించి అక్కడ అన్ని విషయాలు రాయబడి ఉంటాయి. यहोयाकीन राजा के विषय में वहाँ पर सभी बातें लिखी हुई है. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈయన పరిచర్యకు వచ్చాడు. ये राज करने लगा. రాజసింహాసనం ఎక్కాడు. राज के सिंहासन पर चढ़ा. పరిపాలన చేస్తున్నాడు. राज्य कर रहा है. అధికారం అతని చేతులకు వచ్చింది. सारा अधिकार उसके हाथ में आया. వాక్యము సాక్ష్యం ఇస్తున్నది ఈ రాజు గురించి. वचन ही गवाही दे रही है इस राजा के बारे में. దేవుని బిడ్డలారా, ఈయన యెహోవా దృష్టికి చెడుతనముగా నడిచెను అని. प्रिय परमेश्वर की संतान, ये यहोवा के दृष्टि में बुरा चलता था करके యెహోవా దృష్టికి చెడుతనముగా నడిచెను వాక్యం చదివిస్తుంది. यहोवा के दृष्टि में ये बुरा चलता था करके वचन में लिखा है. దేవులరా,
పేరులో మాత్రమే ఉన్నది అర్థం యెహోవా స్థాపించును అని. नाम में ये अर्थ है कि यहोवा स्थापित करेगा, కానీ జీవితంలో లేదు. लेकिन जीवन में नहीं है। తన్ను తాను తగ్గించుకొని తను స్థాపించుకున్న వ్యక్తి కాదు. अपने आप को नम्र करके आप ही स्थापित करने वाला व्यक्ति ये नहीं है। తన్ను తాను కట్టుకున్నవాడు కూడా కాదు. अपने आप को बांधने वाला व्यक्ति भी नहीं है। ఈయన చెడుతనముగా నడిచిన వ్యక్తి అని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. ये बुराई से चलता था करके वचन में लिखा है। అదే విధంగా उसी प्रकार से దేవుళ్ళారా తన జీవితం అంతా ఆలోచన చేస్తే దుర్మార్గమైన పనులు చేస్తూ చెడును విసర్జించకుండా అయ్యే దుర్మార్గమైన పనులు చేస్తూ వచ్చాడు అని చెప్పేసి వాక్యం సెలవిస్తున్నది. प्रिय परमेश्वर की संतान ने इसके जीवन भर में बुराई को चाहता था, उसे नहीं छोड़ते हुए बुराई करके चलता था करके वचन में लिखा है। అతని పునాదులు అతడే ఖరాబ్ చేసుకున్నాడు. वो अपनी खुद की नींव अपने आप ही खराब कर लिया। అప్పుడు ఏమి జరిగింది అంటే तब क्या हुआ कहने से దేవుని బిడ్డలారా రాజైన నెబుకద్నెజరు యెరూషలేము మీదకి దండెత్తి వచ్చాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान राजा नबूकदनेस्सर इसके यरूशलेम में युद्ध के लिए आया। వీళ్ళందరినీ బందీగా బబులోనుకు తీసుకొని వెళ్ళాడు. ये सारे लोगों को बंदी करके बबुलोन में लेके गया। రాయబడింది ఏ వీరికాట అనగా ఈ యెహోయాకీను యొక్క రాజ్యములో నాట వీరికాట ఆహారం కూడా దొరకలేదు తినడానికి. कहने से ये यहोयाकीन के राज्य में खाने के लिए खाना भी नहीं मिल रहा था। నెబుకద్నెజరు ఏం చేశాడంటే వీళ్ళందరినీ ముట్టడి చేసి యెరూషలేమును వీళ్ళని బందీగా తీసుకొని వెళ్ళాడు. नेबूकदनेस्सर ने क्या किया, ये सारे लोगों को जमा करके बेबीलोन में लेके गया। వాక్యం సెలవిస్తున్నది वचन कहता है దేవులారా ఈ యొక్క యెరూషలేములో మంచి మంచి పదార్థాలు ఏవైతున్నాయో వాటన్నిటి కూడా పట్టుకొని పోయినట. वचन में लिखा है कि यरूशलेम में जो अच्छे अच्छे पदार्थ थे वो सारे वो लेके गया। వాక్యం ఏమని సెలవిస్తున్నది అంటే वचन में क्या लिखा है कहने से ఇంకా శ్రేష్టమైన అధిపతులను పరాక్రమశాలులను కంసలి వారిని కుమ్మరి వారిని వీరందరిని అట బబులోనుకి తీసుకొని వెళ్ళాడు అని చెప్పేసి వాక్యం సెలవిస్తున్నది. श्रेष्ठ अधिकारी और बहुत ही शूरवीर लोग और कुम्हार लोग सोनार लोग ये सारे लोगों को जमा करके वो बेबीलोन में लेके गया करके वचन में लिखा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। రాజు యొక్క తల్లిని భార్యలను కూడా చెరపట్టి తీసుకొని పోయాడని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. राजा की माताओं को और उसके बीवियों को भी उन्हें भी लेके गया करके वचन में लिखा है। యెహోయాకీను యొక్క రాజ్యములో ఏదైతే మేలైనవి ఏదైతే మంచి ఏవైతే ఉండనో వాటన్నిటి కూడా పట్టుకొని పోయినట. यहोयाकीन के राज में जो अच्छा था, जो अच्छा दिख रहा था, उन सारे चीजों को वो सारे लेके गया करके लिखा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని ద్వారా దుర్మార్గముగా నడుచుకున్న దాన్ని బట్టి దేవుని సహాయమును ఈ యెహోయాకీము పోగొట్టుకున్నాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान बुरी चाल के द्वारा परमेश्वर की सहायता को ये खो दिया। దేవుని సహాయం లేదు, परमेश्वर की सहायता नहीं है, దేవుని కాపుదల లేదు, परमेश्वर का शर्पणा नहीं है, దేవుణ్ణి విసర్జించాడు. परमेश्वर को ये भूल गया, యెహోవా దృష్టికి చెడుతనముగా నడుచుకున్నాడు. परमेश्वर की दृष्टि में बुरा चलता था। అలా జరిగిన దాన్ని బట్టి ऐसे चलने के द्वारा ही బబులోను సామ్రాజ్య చక్రవర్తి నెబుకద్నెజరు ముట్టడి చేశాడు యెరూషలేముని. बबुलोन के राजा नेबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को लेके गया करके हम देख सकते ఆ हैं। టైములో యెహోయాకీను యొక్క రాజ్యములో ఆహారం కూడా దొరకలేదని వాక్యం సెలవిస్తుంది. उस टाइम में यहोयाकीन के राज्य में आहार भी भोजन भी नहीं मिलता था करके वचन में लिखा है। చాలా మంది కృంగిపోయారని వాక్యం సెలవిస్తుంది. बहुत से लोग कमजोर हो गए करके वचन लिखा है। మంచి వాటన్నిటి కూడా నెబుకద్నెజరు తీసుకొని వెళ్ళాడు. सारे अच्छी चीजों को नेबूकदनेस्सर ने लेके गया। అధికారులను కుమ్మరి వాళ్ళని వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాడు. अधिकारियों को कुम्हार लोगों को भी वो लेके गया। దేవుని బిడ్డలారా వాక్యం సెలవిస్తున్నది प्रिय परमेश्वर की संतान वचन कहता है ఆఖరికి బందీలో నాట జైల్లో ఆ యొక్క బబులోను సామ్రాజ్యంలో ఈ యొక్క యెహోయాకీను దాదాపుగా 37 సంవత్సరాలు ఉన్నాడట. वचन में लिखा है कि ये नेबूकदनेस्सर के హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని బిడ్డలారా వాక్యం సెలవిస్తున్నది प्रिय परमेश्वर की संतान वचन में लिखा है కనీసము 37 సంవత్సరాలు ఈ యెహోయాకీను బబులోను సామ్రాజ్యంలో బానిసగా ఉన్నట్టుగా వాక్యం సెలవిస్తుంది. लगभग 37 वर्ष तक ये बेबीलोन के साम्राज्य में बंदी गृह में था करके वचन में लिखा है। 37 సంవత్సరాలు ఉన్నాడట. 37 वर्ष तक था। ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. एक बार विचार कीजिए, ఆత్మీయమైన రాజులమై ఉన్నాం, हम आत्मिक राजा लोग हैं, దేవుని దాసులమై ఉన్నాం, परमेश्वर के दास और दासियां हैं, దేవుడు ఏర్పరచుకున్న పరిశుద్ధ జనాంగమై ఉన్నాం, हम पवित्र परमेश्वर के जन हैं, దేవునికి యాజకులమై ఉన్నాం. हम परमेश्वर के याजक हैं। దేవులారా చూడండి, మనము దేవుని కృపలో ఆశీర్వాదంలో ఉండవలసిన మనము, हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीर्वाद में रहने वाले हम, దేవుణ్ణి సేవించవలసిన మనము, परमेश्वर की सेवा करने वाले हम, దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ఉండడం అది ఎంత భయంకరమైన స్థితి కావచ్చు. परमेश्वर की इच्छा के
विरोध में रहना कितनी भयानक स्थिति होगी। యూదులకు రాజైన యెహోయాకీను यहूदा का राजा है यहोयाकीन చెడు మార్గంలో నడిచాడు, बुरी मार्ग पर चलता था, ఇష్టానుసారం నడుచుకున్నాడు. खुद की इच्छा के अनुसार దేవుని चलता था, విసర్జించాడు. परमेश्वर को भूल गया। దేవులారా మారు మనసు वे పొందలేదు, परमेश्वर की संतान मन नहीं फिराया, ఆహారం దొరకలేదు రాజ్యంలో, भोजन नहीं मिला राज्य దేవుని में, సహాయం పోగొట్టుకున్నాడు, परमेश्वर का सहायता खो दिया, రాజ్యంలో ఉన్నది మొత్తం పోగొట్టుకున్నాడు. राज्य में रहने वाले सभी लोगों को इसने खो दिया। ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, एक बार विचार कीजिए, వాక్యానుసారము నడుచుకుంటే ఎంత ఆశీర్వాదమో, वचन के अनुसार जीने से कितना आशीर्वाद है, వాక్యానుసారముగా నడుచుకోకపోతే అంత శాపం వస్తుంది. और वचन के अनुसार नहीं चलने से उतना श्राप आता है। మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఇక్కడ आप समझ लीजिए, यहाँ पर దేవుణ్ణి అనుసరించి నడుచుకుంటే परमेश्वर के अनुसार हम चलने से ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటాం. कितने आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। దేవునికి విరోధంగా నడుచుకుంటే अगर हम परमेश्वर के विरोध में चलेंगे तो ఉన్నాయని పోగొట్టుకుంటాం. जो है उसे भी हम खो देते। అట్లా బైబిల్లో చాలా మంది సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. ऐसे बाइबल में बहुत से गवाहियां हैं। దేవుడు మంచి కృపనిచ్చాడు, परमेश्वर अच्छा अनुग्रह को हमें दिया है, రాజ్యమునిచ్చాడు, राज दिया है, ప్రజలనిచ్చాడు, लोगों को दिया है, సింహాసనం ఇచ్చాడు, सिंहासन दिया है, ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు. आशीर्वाद दिया है। కానీ ఏం చేశాడు? लेकिन इसने क्या చెడు किया, మార్గములో నడిచి ఉన్నవి మొత్తం పోగొట్టుకున్నాడు. बुरी मार्ग पर चलकर जो है उसे सारा खो दिया। అంతేకాకుండా उतना ही नहीं ఈయనకు लेकिन రాజ్యంలో సహకారులుగా కొంతమంది శ్రేష్టమైన అధిపతులను, అధికారులను, సేవకులను, ఆ కంసలి వారిని, కుమ్మరి వారిని సహకారులుగా ఇచ్చాడు దేవుడు. परमेश्वर इसे सहाकार में अधिकारियों को, अच्छे शूरवीरों को, कुम्हारों को, सोनारों को अच्छे रीति से इसे दिया था, అది కూడా పోగొట్టుకున్నాడు. वो भी इसने खो दिया। ఫైనల్ గా దేవుడు వారి భార్య బిడ్డల తల్లిని కూడా పోగొట్టుకున్నాడు. और लास्ट में ये अपने माता पिता और लास्ट में ये अपनी माता और बीवी और बच्चों को भी खो दिया। చూడండి ఎంత బాధాకరమైన విషయం. देखिए कितनी दुख की बात है। పోగొట్టుకోవడము అనేది ప్రభు చిత్తము కాదు. खो देना ये प्रभु की इच्छा नहीं है। ప్రభు అంటున్నాడు కాపాడుకో. प्रभु कहता है कि तू इसे बचा ले, పోగొట్టుకోకుండా కాపాడుకో. नहीं खोने के लिए तू इसे बचा के रख। మనం బైబిల్లో చాలా రిఫరెన్స్ लगలం. हम बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस देख सकते हैं। ప్రకటన గ్రంథం 3:11లో प्रकाशित वाक्य इसके 3 अध्याय 11 वचन में, నువ్వు కలిగి ఉన్న దాన్ని గట్టిగా పట్టుకో అంటాడు. जो आपके पास है उसे अच्छे से थामे रह करके लिखा है। ప్రకటన గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 16 वचन में, నువ్వు కాపాడుకో, నీ వస్త్రమును కాపాడుకో అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. आप अपने वस्त्र को संभाल के रखे, बचा के रखिए करके लिखा है। ఇలా బైబిల్లో చాలా సార్లు ప్రభు చెప్పాడు జాగ్రత్త కాపాడుకో అని చెప్పేసి. ऐसे बाइबल में बहुत से बार प्रभु कहता है कि सावधान रहे और बचा के रहे। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। కనుక దేవులారా చాలా మంది ఇట్టి మాటల మీద దృష్టి ఉంచలేకపోతున్నారు. इसलिए अपने परमेश्वर की संतान ऐसी बातों पर बहुत से लोग दृष्टि नहीं रख पा रहे हैं। భక్తిని తక్కువ చేసుకొని भक्ति को कम करके ఆత్మీయ జీవితంలో పడిపోయి आत्मिक जीवन में गिर के చెడు మార్గంలో నడుస్తూ बुरे मार्ग पर चलकर వాక్యమును పక్కకు పెట్టి वचन को बाजू में रखकर ప్రార్థన పక్కకు పెట్టి प्रार्थना बाजू में रखकर ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగకుండా आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते हुए ఇష్టానుసారం నడుచుకుంటూ खुद की इच्छा के अनुसार जीकर దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు. परमेश्वर ने जो आशीर्वाद देना है उसे खो रहे हैं। కనుక దేవుళ్ళ చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటల మీద ధ్యానం ఉంచాలి. इसलिए बहुत ही सावधान से इस बात पर ध्यान रखिए। బైబిల్లో మనం కొత్త నిబంధనలు పాత నిబంధనలు మూడు విషయాలు చూడగలం. बाइबल में हम पुराने नियम और नए नियम में 3 बातों को देख सकते हैं। పాత నిబంధనలో पुराने नियम में ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మొట్టమొదటిగా మందిరాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. इजरायली लोग सबसे पहले मंदिर को खो दिए, తర్వాత బలిపీఠాన్ని పోగొట్టుకున్నారు, उसके बाद वेदी को खो दिए, ఆ తర్వాత ప్రాకారాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. उसके बाद शहरपना को भी खो दिए। కొత్త నిబంధనలో కూడా नए नियम में भी దేవుళ్ళ ఒక వ్యక్తి వస్త్రాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు, प्रिय परमेश्वर की संतान एक व्यक्ति अपने वस्त्र को खो देता है, ఒక స్త్రీ వెండి నాణాన్ని పోగొట్టుకున్నది, एक स्त्री चांदी के नाने को खो देती है, తప్పిపోయిన కుమారుడు ఉంగరాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు, और स्त्री अपने चांदी के सिक्के को खो देती है। అదే విధంగా उसी प्रकार से తప్పిపోయిన కుమారుడు ఉంగరాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. जो खोया हुआ पुत्र था वो अपने वो अंगूठी को खो देता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। పాత నిబంధనలు కొత్త నిబంధనలు మూడు చూసాం. पुराने नियम में नए नियम में 3 देख सकते हैं। దేవుళ్ళరా పోగొట్టుకోకుండా జాగ్రత్త అని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान नहीं खोते हुए देखो करके प्रभु बता रहे हैं। దేవుళ్ళరా ఒక అద్భుతమైన కృప ఏంటిది అంటే प्रिय परमेश्वर की संतान अद्भुत अनुग्रह क्या है कहने से యోబు గ్రంథంలో మనం చూడగలము. अय्यूब में हम देख सकते हैं। యోబు మొట్టమొదటిగా దేవుళ్ళరా తనకు వచ్చిన బలహీనత, అతనికి వచ్చిన బీమార్ని బట్టి కుటుంబాన్ని దేవుడిచ్చిన దాన్ని కొంత పోగొట్టుకున్నాడు. जो अय्यूब को रोग रखा था, जिसको वो बलहीनता आई थी, उसके द्वारा वो अपने परिवार को और अपने सारे चीजों को खो
खो दिया था। యోబును సాతాను అక్కడ పరీక్షించినట్టుగా अय्यूब शैतान को वहां पर परख रहा है। దేవుడు ఇచ్చినంతా కూడా సాతాను తీసుకున్నట్టుగా परमेश्वर ने जो दिया था उसे शैतान ले रहा है। యోబు గ్రంథంలో కూడా अय्यूब में भी, దేవుడు యోబు జీవితంలో మనం చూడగలం अय्यूब के जीवन में हम देख सकते हैं దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు. परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे से अनुग्रह किया। సాతాను అన్నాడు దేవునితో, शैतान परमेश्वर से कह रहा है, నువ్వు ఇచ్చింది కొంతసేపటి వరకు పక్కకు తీసుకో, जो तेरे पास जो तूने दिया है उसे थोड़े देर के लिए बाजू में रख। నువ్వు నిజంగా అతడు నీకు భక్తి చూపిస్తాడో చూద్దాము అంటాడు. सचमुच वो तुझे भक्ति दिखाएगा क्या नहीं है हम देखेंगे कहते हैं। అప్పుడు దేవుడు కొంతసేపటి వరకు సమస్తమును దూరం చేస్తాడు. तब थोड़े समय के लिए परमेश्वर सारी चीजों को बाजू में रखते हैं। కానీ దేవుడు ద్వారా ఈ యొక్క యోబు దేవుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా దూషించలేదు. लेकिन प्रिय परमेश्वर की संतान अय्यूब परमेश्वर को कभी दोष नहीं देता है। యోబు గ్రంథం లాస్ట్ అధ్యాయంలో లాస్ట్ వచనం చదివితే अय्यूब इसके लास्ट अध्याय में लास्ट वचन को पढ़ने से దేవుడు ఆట మొదట ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం కంటే రెండంతలు ఎక్కువ ఇచ్చినట దేవుడు. परमेश्वर ने पहले जो आशीर्वाद दिया था उससे 2 गुना और ज्यादा दिया। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడారా దేవుడు పోగొట్టుకున్నవన్నీ కూడా తిరిగి మనకి ఇవ్వగల శక్తివంతుడైన प्रिय परमेश्वर की संतान परमेश्वर खोए हुए को फिर से देने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। మొదటి ఆప్షన్ ఏంటంటే పోగొట్టుకోవాలి. అసలు पहले ऑप्शन क्या है? उसे नहीं खोना है, మన రక్షణ పోగొట్టుకోవాలి. हमारे उद्धार को नहीं खोना है। దేవుడు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకోవాలి. परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया उसे नहीं खोना దేవుడు है। మనకి ఇచ్చిన సంఘాన్ని పోగొట్టుకోవాలి. परमेश्वर ने जो कलीसिया में दी उसे नहीं खोना है। దేవుడు ఇచ్చిన కుటుంబాన్ని పోగొట్టుకోవాలి. परमेश्वर ने जो परिवार दिया उसे नहीं खोना है। దేవుడు ఇచ్చిన మంచి ఆరోగ్యాన్ని పోగొట్టుకోవాలి. परमेश्वर ने जो अच्छा आरोग्य दिया उसे नहीं खोना है। చాలా మంది ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెట్టరు. बहुत से लोग अपने आरोग्य के ऊपर दृष्टि नहीं करते हैं। అబేతే తప్పకుండా మన ఆరోగ్యం మీద మనము దృష్టి ఉంచాలి. सचमुच अपने अपने सेहत के ऊपर हमें ध्यान देना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మనం కాపాడుకోవాలి. हमें बचा के रखना है, మనం కాపాడుకోవాలి. हमें बचा के रखना है। ఒకవేళ చెడు మార్గంలో నడిచి పోగొట్టుకుంటే अगर बुरी मार्ग पर चलकर खो देने से దేవుళ్ళ మారు మనసు పొందాలి. प्रिय परमेश्वर की संतान मन फिराना है, మారు మనసు పొందాలి. मन फिराना है। మనం పడిపోకూడదు. हमें नहीं गिरना है, మనం పోగొట్టుకోవాలి. हमें नहीं खोना है, పాపంలో పడద్దు. पाप में नहीं गिरना దేవుని है। దృష్టికి చెడుతనంగా నడుచుకోవాలి. परमेश्वर की दृष्टि में बुरा नहीं चलना है। దేవుని దృష్టికి చెడుతనం నడుచుకొని परमेश्वर की दृष्टि में बुरा चलकर మొత్తం పోగొట్టుకున్నాడు. सारी चीजों को खो दिया। కనీసం 37 సంవత్సరాలు బబులోను సామ్రాజ్యంలో బందీలో ఉన్నాడు. लगभग ये 37 साल तक बेबीलोन में बंदी गृह में था। 37 సంవత్సరాలు ఉండి దేవులారా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే 37 साल तक वहाँ रह कर हम विचार करने से వాక్యం సెలవిస్తున్నది वचन कहता है ఒకప్పుడు దేవుడు గుర్తుకొచ్చినాడు. तब परमेश्वर उससे याद आया। అప్పుడు దేవుడు గుర్తుకొచ్చి तब परमेश्वर याद आकर అప్పుడు మోకాళ్ళంచి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. तब अपने घुटने टेक कर वो प्रार्थना कर रहा అయ్యా है, నా పాపాలు క్షమించు, प्रभु मेरे पाप को क्षमा నేను कर, పాపం చేశాను, मैंने पाप किया, నీకు చెడుతనంగా నడిచాను, मैंने तेरी दृष्टि में बुरा నా चला, ఇష్టానుసారం నడుచుకున్నాను, मैं अपने खुद की इच्छा के अनुसार चला। నేను దేవా నీతో నేను సావాసం కూడా సరిగ్గా చేయలేదు, प्रभु मैं तुझसे संगति भी अच्छी रीति से नहीं कर पाया, నేను వ్యతిరేకంగా నడుచుకున్నాను, मैं विरोध में चलता था, నన్ను క్షమించండి प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। అని పశ్చాత్తాపంతో ప్రార్థన చేశాడు. ऐसे करके वो पश्चाताप के साथ प्रार्थना करता है। ఒక వాక్యం చదువుకుందాం. एक वचन पढ़ेंगे, రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము दूसरा इतिहास 7వ అధ్యాయము 7 अध्याय చదువుకుందాం. 14వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా రాయబడింది. 14 वचन में अगर हम देखने से इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడారా పశ్చాత్తాపంతో ఈయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान ये पश्चाताप के साथ प्रार्थना कर रहा है। ఈ అన్ని విషయాలు కూడా ये सारी बातों में भी రెండో రాజుల గ్రంథము दूसरा राजा 25వ అధ్యాయం 25 अध्याय 27వ వచనం నుంచి 30వ వచనం 30 వచనాలు రాయబడింది. 27 वचन से 30 वचन तक ऐसे लिखा है। రెండో రాజుల గ్రంథము दूसरा राजा 25వ అధ్యాయము 25 अध्याय 27వ వచనం నుంచి 30 వచనాలు. 27 वचन से 30 वचन तक అక్కడ ఇవన్నీ విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి. वहाँ पर ये सारी बातें लिखी है। ఈయన పశ్చాత్తాప హృదయంతో ప్రార్థన ये చేస్తున్నాడు. पश्चाताप के हृदय के साथ प्रार्थना कर रहा है। ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్న వాక్యం రాయబడి ఉంది. इससे पहले अपने जो वचन पढ़ा वहाँ पर लिखा నా है, పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమను తాము తగ్గించుకొని నన్ను ప్రార్థించిన ఎడల जो मेरे कहलाते वो अपने आप को दीन करके प्रार्थना करने से, వారు చేసిన దుర్మార్గపు పాపపు పనులు విడిచిపెట్టిన ఎడల वो अपने पापों को भूल कर अपने दुर्मार्ग को भूल कर
నేను వారి ప్రార్థన వింటానని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा करके प्रभु कहता ఈయన है। పశ్చాత్తాప హృదయంతో ప్రార్థించాడు. ये पश्चाताप हृदय के साथ प्रार्थना करता है। దేవుడు హృదయంలో ఆయన ప్రార్థన విన్నాడు. ये परमेश्वर की संतान परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना। దేవుడు ఈయన ప్రార్థన విని परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुनकर అప్పుడు ఆ టైంలో బబులోను సామ్రాజ్యంలో నాట ఒక రాజు ఉన్నాడట. అతని పేరు ఎవిల్మే రోదా అని రాయబడి ఉంది. उसका उस समय में बेबीलोन में एक राजा को एविल में रोध करके वहां पर राजा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ టైంలో బబులోను రాజ్యంలో उस वक्त में बेबीलोन राज्य में ఎవిల్మే రోదుకు అని చెప్పేసి ఒక రాజు ఉండేవాడు. एविल में रोधक करके एक राजा है। దేవుడు అట అతనికి మంచి మనసు కలగజేసినాడు. ये परमेश्वर की संतान परमेश्वर ने उसे एक अच्छा मन दिया। అప్పుడు అతన్ని దేవుడు అక్కడ వాడుకున్నాడు. तब वहां पर परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। ఆ బబులోను సామ్రాజ్యంలో ఉన్న ఆ రాజును బట్టి उस बेबीलोन साम्राज्य के उस राजा को लेकर దేవుడు అతన్ని వాడుకొని परमेश्वर उसे इस्तेमाल करके దేవుడు అక్కడ ఎత్తి కార్యం చేశాడు అంటే ये परमेश्वर के संतान परमेश्वर ने वहां पर कैसे काम किए कहने से ఈ రాజు అట ఈ యెహోయాకీను మీద దయ చూపించినాడు. ये राजा यहोयाकीन के ऊपर दया दिखाया। దయ చూపించినాడు. दया को दिखाया। మంచిగా ఆలోచన చేయండి. अच्छी रीति से ध्यान మనం दीजिए। దేవుని బిడ్డలమై ఉన్నాం. हम परमेश्वर के पुत्र हैं। ఎస్తేరు గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయం చదివితే एस्तेर इसके पहले अध्याय दूसरे अध्याय को अगर हम पढ़ने से అక్కడ దేవులారా ఆ యొక్క రాజు ప్రపంచంలో ఉన్న స్త్రీలందరిని చూశాడు. वहाँ पर वो राजा सारे संसार के स्त्रियों को देखा, అందరిని చూశాడు. सभी को देखा। ఆ అందరిలో उन सबों में भी ఈ ఎస్తేరుని కూడా చూశాడు. ये एस्तेर को भी देखा। అప్పుడు వాక్యం సెలవిస్తున్నది तो वचन कहता है ఎస్తేరును చూసిన వాళ్ళందరికట దయ పుట్టిందట. एस्तेर को देखने वाले सभी को दया आई। దయ పుట్టిందట. दया आई। దేవులారా నిన్ను నన్ను క్రైస్తవులమైన మనల్ని చూస్తే అన్యులకు అధికారులకు దయ పుట్టాలి. प्रिय परमेश्वर की संतान आपको और हमको देखकर जो हम मसीह है अन्य जाति लोगों का अधिकारियों को दया दिखनी चाहिए। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు ఒక వ్యక్తి జాబ్ వెతుకుతూ వెళ్తున్నాడు. एक उदाहरण में एक व्यक्ति जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है। ఆయన ఒక ఆఫీస్ కి వెళ్ళాడు. वो एक ऑफिस में गया, డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం చూపించాడు. अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है। అప్పుడు మేనేజర్ ఇతని డాక్యుమెంట్స్ చూసి అతని ముఖం చూసినప్పుడు అతనిలో దయ పుట్టి అతనికి జాబ్ ఇచ్చేయాలి. तब वो डॉक्यूमेंट्स देखकर वो मैनेजर उसके चेहरे को देखकर दया आकर उसे जॉब देना चाहिए। మనం ఏదైనా ఒక పని మీద వెళ్ళినప్పుడు हम एक काम के ऊपर जाने के ఒక बाद వ్యక్తి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు एक व्यक्ति के पास जाने के बाद అతడు మనల్ని చూసినప్పుడు దయ పుట్టి వెంటనే మనకు ఆ పని చేయాలి. वो हमें देखकर हम पर दया था कि वो काम हमें तुरंत देना चाहिए। ఎస్తేరును చూసిన వాళ్ళందరికీ దయ పుట్టింది. एस्तेर को देखने वाले सभी को दया आई। ఇప్పుడు యెహోయాకీను చూస్తే ఆ రాజుకు దయ పుట్టింది. अब यहोयाकीन को देखने के बाद उस राजा को दया आया। మరి నిన్ను చూస్తే ఏం పుడుతుంది? మరి तो आपको देखने के बाद क्या हो रहा है? మీరు స్త్రీలే కావచ్చు పురుషులే కావచ్చు, आप स्त्री हो या पुरुष हो, మిమ్మల్ని చూస్తే ఏం పుడుతుంది? आपको देखने के बाद क्या आता है? నిన్ను చూస్తే దయ పుడుతున్నదా? आपको देखने के बाद दया आ रही है। నిన్ను చూస్తే మరి ఏం పుడుతున్నది? तो आपको देखने के बाद क्या दिखाई दे నిన్ను रहा చూస్తే है? మంచి ఆలోచన వస్తున్నాయి. आपको देखने के बाद अच्छे विचार आ रहे हैं, నిన్ను చూస్తే చెడ్డ ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. नहीं तो आपको देखने के बाद बुरे विचार आ रहे हैं। నిన్ను చూసినప్పుడు మంచి ఆలోచనలు వస్తున్నాయా? आपको देखने के बाद अच्छे विचार आ रहे हैं, నిన్ను చూసినప్పుడు లేకపోతే చెడ్డ సాక్ష్యం వస్తున్నదా? नहीं तो आपको देखने के बाद बुरी गवाही आ रही है। చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. बहुत ही अच्छे रीति से सुनिए। దేవుని కృప ఎవరి మీద అయితే ఉంటుందో परमेश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर रहता है, ప్రజలు వారిని చూసినప్పుడు लोग उनको देखने के बाद దేవుళ్ళ దయ పుడుతుందట అందరిలో. प्रिय परमेश्वर की संतान दया आती है सभी लोगों को। నిజంగా ఇటు కృప దేవుడు మనందరికి అనుగ్రహించును గాక. सचमुच ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम सभी को दे। ఆమేన్. आमीन। హల్లెలూయా. हालेलुया। నిజంగా ఇది చాలా గొప్ప విషయం. सचमुच ये बहुत ही अद्भुत बात है, చాలా గొప్ప విషయం ఇది. बहुत ही अद्भुत बात है। దేవుడు నిజంగా ఇటు కృప మనకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనం ఆయన పాదాలు పట్టుకోవాలి. परमेश्वर ऐसे अनुग्रह को हमें देना चाहिए करके उसके पैरों को हमें पकड़ना है। ఇంకొక ఉదాహరణ ఉన్నది. और एक उदाहरण ఐగుప్తు है, దేశంలో యోసేపు ఉన్నప్పుడు కూడా मिस्र देश में जब यूसुफ था, ఫరో కాట యోసేపు చూస్తే దయ పుట్టిందట. फिरौन को यूसुफ को देखने के बाद दया आई। అందుకే ఐగుప్తులో ఒక ప్రధానమంత్రిగా అంటే ఈ కాలంలో మోదీ సర్కార్ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాడో గా స్టేజ్ లో పెట్టాడు యోసేపు నా కాలంలో. इसीलिए वो मिस्र देश में अब जैसे मोदी इस भारत देश पे वैसे प्रधान के रूप में उसे रखा। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలంలో ఐగుప్తు దేశంలో రాజు పెట్టాడు. वो एक अच्छे स्थान पर मिस्र देश में उसे राजा रखा। ఎందుకు రాజుకు దయ పుట్టింది అతను చూసినప్పుడు. क्यों कहने से राजा को दया आई उसे देखने के बाद। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు. उदाहरण में और एक व्यक्ति है, బబులోను సామ్రాజ్యంలో నెబుకద్నెజరుకు దేవుడరా చాలా మంది రాజులు
ఈ యొక్క దానియేలును చూసినప్పుడు దయ పుట్టిందట. దానియేలును చూసినప్పుడు అట దేవుని యొక్క శక్తి వాళ్ళకు ప్రకటించబడిందట. बेबीलोन साम्राज्य में नेबूकदनेस्सर और बहुत सारे राजाओं को दानियेल को देखने के बाद दया आई. दानियेल को देखने के बाद परमेश्वर की शक्ति दिखाई दी. నెబుకద్నెజర్ ఒకసారి అన్నాడు, నిజంగా దానియేలు కలిగిన జ్ఞానము అది మనుషుల జ్ఞానము కాదు, ఇది పరలోక జ్ఞానము, దేవదూతల జ్ఞానం అని సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. नेबूकदनेस्सर ने जब दानियेल को देखा तो उसने कहा ये ज्ञान सचमुच ये परमेश्वर की ओर से इसे मिला है करके कहा. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇది మనుషుల జ్ఞానం కాదు, దేవదూతల జ్ఞానం అన్నాడు. ये मनुष्य का ज्ञान नहीं लेकिन ये स्वर्गदूतों का ज्ञान है करके कहा. మనలో చూస్తే దయ పుట్టాలి. हमें देखने के बाद दया आनी चाहिए. దయ పుట్టాలి. दया आनी चाहिए. మరి నిజంగా దయ పుడుతున్నదా మనలో చూస్తే? तो हमें देखने के बाद सचमुच क्या दया उत्पन्न हो रहा है? ఇట్టి కృప మనకు కావాలి. ऐसा अनुग्रह हमें चाहिए. ప్రతిరోజు ప్రార్థించాలి. हर दिन हमें प्रार्थना करना है. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. మనం గొప్పగా దీవించబడతాం. हम अद्भुत रीति से आशीषित होंगे. దేవుడి బిడ్డలారా, నిజంగా మనం చూసిన వారికి దయ పుడితే అట్టి కృప దేవుడు ఇచ్చిన అట్టి కృప మనల్ని ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో తీసుకుపోతుంది. सचमुच अगर हम पे दया आ रही है तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम ऊंचाई पर जाएंगे. ఇప్పుడు చూసిన సాక్ష్యాలన్నీ చూసినట్లయితే దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలంలో వారిని తీసుకుపోయాడు. अभी हमने जो गवाहियां देखी परमेश्वर ने एक अद्भुत स्थान में लेके गया. ఇక్కడ చూసినట్లయితే यहाँ पर देखने से యెహోయాకీను చూస్తున్నట దయ పుట్టిందట. यहोयाकीन को देखने के बाद दया आई. అప్పుడు ఏమైంది తెలుసా? तब क्या हुआ पता है? ఈ యొక్క ఎవిల్మే రోదోకు అనే ఈ రాజు ఈ యొక్క ఆ బందీ నుంచి, ఆ జైలు నుంచి బయటికి తీసుకొని వచ్చాడట ఈ యొక్క యెహోయాకీను. यविलमेलोद राजा ये यहोयाकीन को बंदी गृह में से बाहर लेके आया. బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు. बाहर लेके आया. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుని బిడ్డలారా, ప్రార్థన అనేది మన జీవితంలో గొప్ప కార్యం జరిగిస్తుంది. प्रिय परमेश्वर की संतान प्रार्थना बहुत ही अद्भुत कार्य करती है. దేవుని బిడ్డలారా, సంఘం కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు పేతురు చెరసాల నుంచి బయటికి వచ్చినట్టుగా మనం कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने से पतरस कल बंदी गृह में से बाहर आया. నిర్గమకాండం 3 అధ్యాయం నుంచి 6 అధ్యాయం చదివితే निर्गमन इसके 3 अध्याय से 6 अध्याय तक अगर हम पढ़ने से ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థించారట. इजराइल के लोग जब गुलामी में थे तो प्रार्थना कर रहे थे. మమ్మల్ని విడిపించు అని చెప్పేసి దేవునికి ప్రార్థించారట. हमें छुड़ा करके वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे. దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తున్న దేవుడు వారి ప్రార్థన విన్నాడు. परमेश्वर की संतान वहां पर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना. వాళ్ళందరిని విడిపించడానికి దేవుడు దిగి వచ్చాడు అని వాక్యం उन సెలవిస్తుంది. सभी को छुड़ाने के लिए परमेश्वर उतर के आया करके वचन में लिखा है. దేవుడు దిగి వచ్చాడట. परमेश्वर उतर के आया. దేవుడు మన ప్రార్థన విని మన ప్రార్థనకి జవాబు ఇవ్వడానికి परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उनका जवाब देने के लिए సింహాసనమును విడిచిపెట్టి కూడా మన మధ్యలోకి దిగి వచ్చే ప్రేమ గల దేవుడు, మంచి దేవుడు మన దేవుడు. सिंहासन को भी छोड़कर हमारे पास आने वाला प्रेमी और अच्छा परमेश्वर हमारा है. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుడు దిగి వచ్చి ఇజ్రాయెల్ ప్రజల్ని ఐగుప్తు దేశం నుంచి బయటికి విడిపించాడు. परमेश्वर ही उतर के आके इजराइलियों को मिस्र देश से बाहर लेके आया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. కానీ అక్కడ పస్కా అనేది వధించబడింది. लेकिन वहां पर मेमना बलि दिया गया. లోకంలో ప్రతి ఒక్కరు పాపంలో శాపంలో ఉండగా संसार के सारे लोग पाप और शाप में रहते हुए యేసు ప్రభు యొక్క బలియాగమును బట్టి यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा మనందరినీ పాపం నుంచి శాపం నుంచి దేవుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా విడిపించాడు. हम सभी को पाप और शाप के से यीशु मसीह के द्वारा हमें छुड़ाया गया. మన దేవుడు విడిపించే దేవుడు. हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है. సాతాను నుంచి విడిపిస్తాడు. शैतान से छुड़ाएगा. బంధకాల నుంచి విడిపిస్తాడు. बंदियों में से छुड़ाएगा. శాపం నుంచి విడిపిస్తాడు. शाप में से छुड़ाएगा. పాపం నుంచి విడిపిస్తాడు. पाप में से छुड़ाएगा. ఐగుప్తు నుంచి విడిపిస్తాడు. मिस्र में से छुड़ाएगा. బాబులోని నుంచి విడిపిస్తాడు. बेबीलोन में से छुड़ाएगा. దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ప్రతి విధమైన సమస్య నుంచి प्रिय విడిపిస్తాడు. परमेश्वर की संतान परमेश्वर हर एक समस्या में से हमें छुड़ाएगा. నువ్వు చేయాల్సింది ఒకటే, आपको एक ही करना है. రెండు చేతులు ఎత్తి మోకాళ్ళ మీద ప్రార్థన చేయడం. दोनों हाथ ऊपर करके घुटनों के ऊपर प्रार्थना करनी है. దేవుడు తప్పకుండా విడిపిస్తాడు. परमेश्वर सचमुच हमें छुड़ाएगा. యెహోయాకీను ప్రార్థన చేశాడు. यहोयाकीन प्रार्थना किया. దేవుని బిడ్డలారా, అక్కడ ఒక రాజును వాడుకున్నాడు బబులోనులో. प्रिय परमेश्वर की संतान वहां पर राजा को वहां पर इस्तेमाल किया गया. అప్పుడు దేవుడు అతన్ని బట్టి యెహోయాకీను బయటికి వచ్చెను అని రాయబడింది. उसे धरकर ही यहोयाकीन बाहर निकाला गया करके हम देखते हैं. छुटकारा प्राप्त బయటికి किया. వచ్చాడు. बाहर निकला. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుడు బయటికి తీసుకుని प्रिय వచ్చాడు. परमेश्वर की संतान परमेश्वर ప్రతి बाहर लेके బీమారి, आएगा. ప్రతి సమస్య నుంచి బయటికి हर తీసుకొస్తాడు. एक बीमारी हर एक समस्या से बाहर लेके आएगा. కరోనా మహమ్మారి నుంచి పీడించబడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి యేసు నామములో విడుదల కలుగును గాక. कोरोना महामारी से हर एक व्यक्ति को छुटकारा पाना चाहिए. యేసు నామములో ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు బయటికి తీసుకొని వస్తాడు. सारे लोगों को परमेश्वर हमें बाहर लेके आएगा. తప్పకుండా తీసుకొస్తాడు. सभी को बाहर
लेके ఇది आएगा। మన విశ్వాసమైనది. ये हमारा विश्वास है। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడు ఇంకా ఆలోచన చేస్తే ये परमेश्वर की संतान और विचार करने से, అక్కడ ఇంకో మూడోది ఆలోచన చేస్తే तीसरी बात विचार करने से, దేవులారా ఆ యొక్క రాజట దయ కలిగి మాట్లాడాడు. దయ కలిగి प्रिय परमेश्वर की संतान वो दया के साथ राजा बात कर रहा है। వాళ్ళు మంచి ఫెలోషిప్ చేస్తున్నారు, वो अच्छी संगति कर रहे हैं, చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు, बहुत ही अच्छी रीति से बात कर रहे हैं, ఒకరు తగ్గించుకొని దయ కలిగి మాట్లాడుకుంటున్నారు. एक दूसरे के ऊपर नम्रता से अच्छी रीति से बात कर रहे हैं। మనోళ్ళు ఉన్నారు ఇక हम అశో అంటే బుష్ అని మాట్లాడతారు. हमारे लोग हैं, एक बोलने से एक बोलते, అట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ऐसे बोलते रहते। ఒకళ్ళ మాటలో దయ కనబడుతుంది, एक व्यक्ति के अंदर दया दिखाई देती है ఇంకొకళ్ళ మాటలో కోపం కనబడుతుంది. और दूसरे व्यक्ति के अंदर गुस्सा दिखाई ఒక देता है। వ్యక్తి తగ్గించుకొని మాట్లాడతారు, एक व्यक्ति नम्रता से बोलता है ఇంకో వ్యక్తి గర్వంతో और మాట్లాడతారు. दूसरा व्यक्ति घमंड के साथ बोलता है। కొంతమంది ఉంటారు అశో అంటే బుషో అంటారు, కానీ ఇద్దరు సమానంగా ఒకరినొకరు తగ్గించుకుంటూ దయగా మాట్లాడరు. कुछ लोग रहते हैं कि एक बोलने से एक बोलते हैं, लेकिन दोनों समझ कर नम्रता से नहीं बोलते। ఇక్కడ దేవుని యొక్క కృప ఇట్లా దిగాచి దేవుడు ఇద్దరు ఒకరినొకరు దయ కలిగి प्रिय మాట్లాడుకున్నారు. परमेश्वर की संतान यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह उतर के आए और दोनों भी एक समान नम्रता से बोलने लगे। నాలుగోది ఆలోచన చేస్తే चौथी बात विचार करने से, అక్కడ ఈ యొక్క రాజు ఏం చేశాడంటే वहाँ पर ये राजा क्या क्या कहने से, దేవుడారా ఆ యొక్క రాజ్యంలో ఉన్న రాజుల పీఠం కంటే राज्य में उस राज्य के सिंहासन से भी बढ़कर ఇతని పీఠం అట इसका सिंहासन దేవుడారా కొద్దిగా ఎత్తు వేయించినట. थोड़ा ऊंचे पर रखा। హల్లెలూయా. हालेलुया। కొద్దిగా కొద్దిగా ఉన్నతమైన ప్లేస్ లో కొద్దిగా ఎత్తు కట్టించినట. एक ऊंचे स्थान पर ऊंचाई पर बंधवाया। చూడండి ఎంత దేవుడు కృపనిచ్చాడు. देखिए परमेश्वर ने कितने अच्छा अनुग्रह को दिया। దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలోకి తీసుకొని పోయినట్టుగా ఇది మనకు చెప్తున్నది. परमेश्वर एक अच्छे स्थान पर उसे लेके गया करके यहाँ पर लिखा है। బబులోను సామ్రాజ్యంలో దానియేలుకు ఒక ఉన్నతమైన స్థానం ఇచ్చాడు. बेबीलोन साम्राज्य में दानिయేल को एक अच्छा स्थान मिला था। ఐగుప్తులో యోసేపుకు దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన స్థానం ఇచ్చాడు. मिस्र देश में यूसुफ को भी एक अच्छा स्थान मिला था। దేవుడారా ఈ యొక్క యెహోయాకీను సమయంలో కూడా ఇతనికి ఒక ఉన్నతమైన స్థానం ఇచ్చినట్టుగా प्रिय చూస్తున్నాం. परमेश्वर की संतान यहोयाकीन को भी एक अच्छा स्थान मिला करके हम देख सकते हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఐదోది ఆలోచన చేస్తే और पांचवी बात विचार करने से, ఈయన బందీలో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే వస్త్రాలు ఖరాబ్ వస్త్రాలు లేకుంటే మాసిపోయిన వస్త్రాలు ఏదైతే ధరించుకొని ఉండేనో ये बंदी गृह में जब था, जब खराब वस्त्र जो गंदे हुए वस्त्र पहन के था, ఇవన్నీ వస్త్రాలు మొత్తము తీసిపరేసి ये सारे वस्त्रों को निकाल देकर వేరు ఒక మంచి వస్త్రాలు ధరించారట. दूसरे अच्छे वस्त्र से पहनाए गए। ఇది నిజంగా దేవుని యొక్క మహాకృప మాత్రమే అయినది. ये सचमुच परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह ही है। ఒక వాక్యం చదువుకుందాము. एक वचन पढ़ेंगे। యెషయా గ్రంథము यशायाह 61వ అధ్యాయము 61 अध्याय మొదటి నుంచి 3 వచనాలు. पहले से 3 वचन। ఆ. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब मिलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उसका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे और जिसके उनकी महिमा प्रकट हो। ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇక్కడ దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తున్నది. यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से लिखा है। ఇది యేసు ప్రభు గురించిన ప్రవచనము. यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। ఇది ప్రవచనము. ये भविष्यवाणी है। యేసు ప్రభు బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మీదకి వచ్చింది. पवित्र आत्मा उनके ऊपर ఇక్కడ आया। రాయబడిన సేవలన్నీ కూడా यहाँ पर लिखाए हुए सभी सेवा యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అన్ని కూడా చేశాడు. ये यीशु मसीह संसार में जब थे सब कुछ किए। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవులారా మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో ఈ వాక్యం प्रिय సెలవిస్తుంది. परमेश्वर की संतान, हमारा परमेश्वर कितना महान है ये वचन बताता అక్కడ है। రాయబడిన స్తుతి వస్త్రమును మనకు ధరింపజేస్తాడు. वहाँ पर लिखा है स्तुति के वस्त्र हमें पहनाए ఉల్లాస जाएंगे। వస్త్రము, స్తుతి వస్త్రము, రక్షణ వస్త్రము, ఇలా వస్త్రం గురించి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. वहाँ पर बहुत ही वस्त्र के नाम लिखे गए हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడు మనకు అట్టి నయా కొత్త వస్త్రములు ధరింపజేస్తాడు. परमेश्वर ऐसे नए वस्त्रों को हमें धारण करने वाला है। తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి తండ్రి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు उड़ाऊ पुत्र जब फिर से अपने पिता के पास आया, అప్పుడు తండ్రి అతనికి ఉల్లాస వస్త్రం, ఒక నూతన వస్త్రం తొడిగించినట్టు రాయబడింది. तब पिता ने भी उसे नए कपड़े पहनाए करके
करके लिखा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। వస్త్రము మన జీవితానికి సాదృశ్యం. वस्त्र हमारे जीवन को एक सादृश्य है। వస్త్రము మార్చుట అంటే మన జీవితంను మార్చుకుంటాను. वस्त्र को बदलना यानी हमारे जीवन को बदलना है। దేవుడు మన జీవితాలు మార్చబడాలి. परमेश्वर की संतान हमारे जीवन बदलना चाहिए। దేవుని వాక్యం విన్న కొలది, దేవుని వాక్యం నేర్చుకున్న కొలది మన జీవితంలో మారుస్తూనే ఉండాలి నూతనంగా. परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं, परमेश्वर के बातों को जब सुनते हैं, हमारे वस्त्र हमेशा के लिए बदलते रहने మన चाहिए। జీవితం మారుస్తూనే ఉండాలి. हमारे जीवन को हम बदलते रहने चाहिए। హల్లెలూయా. हालेलुया। వస్త్రము మార్చబడింది, वस्त्र बदले गए, మన జీవితం మార్చబడాలి. हमारा जीवन भी बदलना चाहिए। ఆరోదిగా ఆలోచన చేస్తే छठवीं बात विचार करने से వాక్యం సెలవిస్తున్నది, वचन में लिखा है, ఈయన చనిపోయే వరకు కూడా ये मरते तक రాజు యొక్క సన్నిధిలో ఉండి राजा के स्थान में रहकर దేవుడు ఆయన ఏ స్థలంలో కూర్చొని ఏ బల్ల మీద ఏదైనా భోజనం చేస్తాడో वो जिस स्थान पर बैठकर जिस मेज पर ये खाना खाता है, అదే సేమ్ మేజ్ మీద ఉండి అతని సన్నిధిలో ఉండి అతనితో కలిసి భోజనం చేస్తూ అతని బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా ఆ విధంగా చేయొచ్చు వచ్చినాడు. उसी मेज पर दोनों मिलके खाना खा के अपने जीवन भर ऐसे चलते आया करके हम देखते हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। చనిపోయే వరకు అని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. मृत्यु तक करके वचन में लिखा है। ఇది నిజంగా గొప్ప భాగ్యము, ये बहुत ही अद्भुत भाग्य है। నిజంగా గొప్ప భాగ్యం. ये बहुत ही अद्भुत भाग्य है। ఇట్టి ధన్యత బబులోనులో దానియేలుకు కూడా కలిగినట్టుగా మనం చూడగలం. ऐसी ही धन्यता दानिయేल को भी बबुलोन साम्राज्य में थी करके हम देखते हैं। హల్లెలూయా. हालेलुया। కనుక దేవుళ్ళారా ఇది గొప్ప ధన్యత. इसलिए परमेश्वर की संतान ये महान ఇది धन्यता है। దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి ఇచ్చిన ధన్యత. ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलने वाली ही धन्यता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇతని మొదటి స్థితి సరిగ్గా లేనప్పటికీ కూడా इसकी पहली स्थिति अच्छी नहीं थी, తర్వాత తప్పు తెలుసుకొని మారు మనసు పొందినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. लेकिन बाद में अपने गलतियों को जानकर मन फिराया करके हम మొదటిగా देखते చెడు हैं। మార్గం నడిచాడు, पहले तो बुरी मार्ग पर चला, ఇష్టానుసారం నడుచుకున్నాడు, खुद की इच्छा के अनुसार ఆహారం जिया, దొరకలేదు, भोजन भी नहीं मिला, బందీగా వెళ్ళిపోయారు, बंदी के रूप में गया, భార్య తల్లి పిల్లలు కూడా వెళ్ళిపోయారు, अपनी पत्नी माता और बच्चे लोग भी गए, రాజ్యంలో శ్రేష్ఠాధిపతులు అందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. राज्य के सारे श्रेष्ठ अधिपति सभी लोग चले गए। 37 సంవత్సరాలు కనీసము బబులోనులో బందీగా ఉన్నాడు. 37 साल तक ये बेबीलोन में था। తర్వాత తన తప్పు తెలుసుకున్నాడు, बाद में अपनी गलती को जान लिया, పశ్చాత్తాప హృదయంతో ప్రార్థన చేయాలి. पश्चाताप मन के साथ प्रार्थना करने के बाद దేవుడు కృపగలవాడు కనుక, परमेश्वर दयालु है इसलिए, దేవుడు మంచివాడు కనుక परमेश्वर अच्छा है इसलिए దేవుడు ఇతన్ని విడిపించాడు. परमेश्वर की संतान से छुड़ाया गया। దేవుడు అదే విధంగా ఈయనను చూసిన వారి మీద దయ పుట్టించాడు, परमेश्वर की संतान से देखने वालों के लिए दया उत्पन्न మంచి की, సావాసం ఇచ్చాడు. अच्छी संगति दिया, అదే విధంగా ఈయన పీఠమును హెచ్చించాడు. उसी प्रकार से इसके सिंहासन को भी बढ़ाया, అదే విధంగా బందీ గృహంలో ఉన్న వస్త్రాలు మార్పించినట్టుగా వేరే వస్త్రాలు ధరింపజేశాడు. उसी प्रकार से बंदी गृह के वस्त्र बदलाए गए, नए कपड़े पहनाए गए करके देखते हैं। రాజసింహాసనం ఎదుట సన్నిధిలో ఉండి దేవుడు ఆ బల్ల మీద భోజనం చేస్తూ వచ్చినమని రాయబడింది. राज सिंहासन में उस राजा के साथ मेज पर भोजन करते आया करके हम देखते हैं। దేవుడు ఈ విధంగా ఆయన పరిపాలన చేస్తూ వచ్చాడు. इस प्रकार से इसने अपने सेवकाई करते आया। ఇప్పుడు ఆఖరి లాస్ట్ 37 సంవత్సరాలు చూసాం కదా, हम अभी लास्ट के 37 साल देखे ఈయన ना, మారు మనసు పొందిన సమయంలో చూసాం కదా. इसके मन बदलने के समय को हमने देखा ना। దేవుడు ఈయన బబులోను సామ్రాజ్యంలో ఉన్నాడు. प्रिय परमेश्वर की संतान ये बेबीलोन साम्राज्य में ఇది है, పరిపాలన కాదు. ये राज्य करना नहीं है। మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడినందుకు దేవుడు బబులోను సామ్రాజ్యంలో దేవుడు మంచి కృపనిచ్చాడు. मन फिराने के बाद, पश्चाताप करने के बाद बेबीलोन साम्राज्य में परमेश्वर अच्छा मन दिया। ఇది ఈయన పరిచర్య కాదు. ये इसका प्रचार करना नहीं है। దేవుడు అన్యుల మధ్యలో అన్య రాజ్యంలో దేవుడు అతన్ని దీవించాడు. परमेश्वर अन्य जाति राज्य में उसे आशीष दिया। హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కానీ యూదులను పరిపాలించింది మాత్రం కేవలం 3 నెలలు మాత్రమే. लेकिन ये यहूदा पर केवल 3 महीने तक राज्य करता ఎందుకు रहा। 3 నెలలే ఉన్నాడు అంటే क्यों 3 महीने तक रहा कहने से సరిగ్గా సేవ చేయలేదు, अच्छी रीति से सेवकाई नहीं దేవుని की, సేవించలేదు, परमेश्वर की सेवा చెడు नहीं మార్గంలో की, నడిచాడు, बुरी मार्ग पर चला, పాపం చేశాడు, पाप किया, ఉన్నది మొత్తము దేవుడిచ్చింది మొత్తం పోగొట్టుకున్నాడు. जो था और जो परमेश्वर ने वो पूरा खो दिया। బబులోనుకు బందీగా వెళ్ళాడు. बेबीलोन में बंदी में అక్కడ गया, మారు మనసు పొందినందుకు वहां पर मन फिराने के द्वारा దేవుడు బ్రతకడానికి కొంత ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు. परमेश्वर बचने के लिए थोड़ा आशीष दी। బ్రతకడానికి దేవుడు అతనికి మంచి కృపనిచ్చాడు. बचने के लिए परमेश्वर ने अच्छा अनुग्रह उसे दिया। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇది ఏమని సెలవిస్తున్నది అంటే तो ये क्या कहते कहने से మనము మారు మనసు పొందాలి, हमें मन फिराना है, దేవుని అనుసరించి నడుచుకోవాలి, परमेश्वर के अनुसार जीना है, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి, परमेश्वर के ऊपर भय और దేవుడు भक्ति के साथ ఇచ్చినది रहना है, పోగొట్టుకోవద్దు, परमेश्वर ने जो दिया उसे नहीं खोना है, నమ్మకముగా మనం సేవ చేసుకోవాలి, अच्छी रीति से हमें सेवकाई करनी है, మనము పశ్చాత్తాప హృదయం కలిగి ఉండాలి, हमें पश्चाताप के हृदय के साथ रहना है, ప్రతి
ప్రతి దినం మనం మన జీవితాన్ని మనం మార్చుకోవాలి. हर दिन हमें अपने जीवन को बदलना है. దేవుడు ఇచ్చిన ధన్యతను మనము కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. परमेश्वर ने जो धन्यता दी उसे धन्यवाद के साथ रहना चाहिए. హల్లెలూయా हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈ విధంగా ఇతని జీవితం ముగించబడింది. इस प्रकार से इसका जीवन समाप्त होता है. దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. परमेश्वर इन बातों को आशीष दे. ఆమేన్. आमीन. ప్రైజ్ ది లార్డ్. प्रेज लॉर्ड.